নমস্কার। এখন আমরা রয়েছি আজকে শিলিগুড়িতে, শিলিগুড়ির হোটেলে। আমরা এখান থেকে একটু পরেই অবলদাতে বেরোবো। তার আগে পার্থ আসলে আর শিলিগুড়ির সিটিটা আমি দেখাচ্ছি একবার আপনাদের। প্রথমে আমার কিছু কথা বলার আছে। আজকে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের প্ল্যান হয়েছে গতকাল থেকে। গতকাল আমরা নর্থ বেঙ্গলে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছি। আর রাত্রি তখন বাজে 10টা সাড়ে 10টা। আমাদের একটা গাড়ি, 4 চাকা আর একটা বাইক নিয়ে, আর একটা 3 হুইলার আর একটা যাবে এখান থেকে, সেটা রেন্টে নেওয়া হয়েছে। আমরা টোটাল 6 জন মিলে আজকে অহলদারাতে যাব। এরপরে স্পট আছে আমাদের কাফেরগাঁও, তারপরে হচ্ছে সামালবন। তা সকালবেলা মোটামুটি সবাই রেডি, একটু পরে বেরোবো। আমি একটু নিচেই একটু ঘুরেই নিই ক্যামেরাটা, দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই দেখুন, এই হচ্ছে শিলিগুড়ি সিটি। এখন সকাল বাজে ঘড়িতে 8:30। মোটামুটি ব্যস্ত হয়ে গেছে সিটি। আর নিচেই এই যে আমাদের গাড়ি রাখা রয়েছে। আর সমস্যা হয়ে গেছে, অতীন্দ্র একটা সোনার আংটি এখান থেকে পড়ে গেছে নিচে, খোঁজাখুঁজি চলছে ওখানে। চলুন আমরা তাহলে রেডি হয়ে মোটো ব্লগ সেটআপে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমরা এখন শিলিগুড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি নীল ঘোড়ার দিকে। ওখান থেকে তারপরে আমরা অবলদারাতে উঠবো। ওখানে আমাদের দিতে হবে, তারপরে অবলদারাতে উঠবো। আর এখন নীল ঘোড়ার রাস্তা শিলিগুড়ি সিটি থেকে বেরিয়ে ইউটিউবে জ্যাম ছিল বলে আমি আর ওখানে ভিডিও করিনি। আমি আমার পার্থকে একটু বললাম আমাদের সঙ্গে আজকে জয়েন হবে, যে পার্থ সেন্টিন থেকে জয়েন হয়েছে, পার্থ খাওয়াটাকেই থেকে শিলিগুড়ি থেকে জয়েন হয়েছে। খেলা হচ্ছে দেখুন। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
লাইনে আসতে থাকে বলতে বলতে একটা গাড়ি চলে নিয়ম জানা আছে। দেখুন গাড়ির নিয়মটা এখানকার যে ব্যারিকেড রয়েছে এই গাড়িগুলো হলো ক্লিয়ার হয়ে রাস্তা, তারপরে এই গাড়িগুলো যাচ্ছে। এই ভিতরে ফার্স্ট পাহাড়ের টাকা, সামনে ভিউ দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের ফার্স্ট পাহাড়ের টাকা। আমরা এবার আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠবো, এক মিনিট গেম করবো আমরা। চলুন কেমন লাগে পাহাড় সেটাই দেখায়। চলুন আমরা মহানন্দা ওয়ানটাই দেখতে পাচ্ছি, দশ করে এসে আমরা পাহাড়ের থেকে দেখতে পাচ্ছি না ফার্স্ট পাহাড়ের ভিউ আমাদের সামনে ছিল। Welcome to Kebab. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. আমরা আস্তে আস্তে অলরেডি গেম করছি। কালী মন্দির, এখানে প্রথম জ্যাম থাকে, এবার কালী মন্দির হয়নি। এই জায়গাটা জ্যামটা কাটাতে পারলে তারপরে মোটামুটি রাস্তা অনেকটা একটু
দুর্দান্ত সামনে পাহাড়ে গিয়ে আমরা যাবো সোজা। পাহাড়ে যখন এই যে ইনক্লাইন ডিক্লাইন রোডগুলো আমি অ্যাক্সিলেটার বের করছি গাড়ি অটোমেটিক গাড়ি বেশি ভালো নিচ্ছে। এটাই নিয়ম, ডিসটেন্স মেনটেন করবো পেছনে গাড়ির থেকে, অনেকটা ডিসটেন্স মেনটেন করা উচিত। ক্যামেরাটার জন্য অন করি, এখানে তবুও 60 গিয়ারে 40 গিয়ারে গাড়ি চালানো যায়, কিন্তু কিছু কিছু আছে কিছু রাস্তা যেগুলো 60 গিয়ার 40 গিয়ারে গাড়ি চালানো যায়, সেগুলো 7 গিয়ার আর 5 গিয়ার। সেগুলো দেখা যাক কতটা সেরকম হয় আর যদি নিয়ম করছি ওটা নিজে বুঝতে পারছি। করে দেয় সেগুলো পাহাড়ি রাস্তা, এগুলো পাহাড়ি রাস্তার মধ্যে কিন্তু সব পাহাড় পাহাড়ি রাস্তাটা আসল আসবে মুখ ধরার পর থেকে, সেগুলো সেখানকার স্পিড দুর্দান্ত দুর্দান্ত। তবে কোনো অবজিতে পৌঁছতে গেলে আপনাকে ভালো মতন করে আগে সেই জায়গাটা এই করে নিতে হবে। কোনো পাহাড়ি ভিউ অবশ্যই, কিন্তু পাহাড় এখন শুরু হয়নি। দেখুন অনেক দিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে পাহাড়ে গাড়ি চালাবো, আগের বছর হেঁটেছিলাম, তখন অতটা কনফিডেন্স ছিল না, কারণ গাড়িটা তখন নতুন ছিল আমার কাছে। আমি আগের বছর পাহাড়ে এসে পড়েও গেছিলাম, কিন্তু এবছর পুরো প্রিপারেশন ভুলে এসেছি, ফুল প্ল্যান আমাদের বুলেটকে আমি এই পাহাড়ে রাস্তায় চালাবো। তো দেখা যায় কতদিন থাকতে এই গর্ভবতীরা চালাবো থাকলে আমার সঙ্গে আছে, আমাদের সঙ্গে থাকে সাত সঙ্গে। দেখুন টেক্সচারগুলো দেখুন কেমন পাহাড়ে, পাহাড়গুলো কেটেছে এমনভাবে, পাশ দিয়ে ডান দিক দিয়ে তিস্তা, দুর্দান্ত তিস্তা, শান্ত তিস্তা। ভিউটা আমি ওই দিকটা দিয়ে দেখাচ্ছি, তিস্তার ভিউটা। পাহাড়ের একটা মাঝে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে আপনি পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। এইটার সৌন্দর্য আপনি কী বলবেন, এবং সৌন্দর্য দেখতে গেলে সত্যি পাহাড় অনুযায়ী পাহাড় থেকে শেখা হয়েছি। এটা ভিউ পাওয়ার জন্য ঘরে বসে থাকলে হবে না, আসুন বেরোন ঘুরুন, বাইরে না ঘুরে অন্তত 4 টাকায় ঘুরুন, এসে ঘুরুন, কিন্তু ঘুরুন। ঘরে বসে থাকলে কিচ্ছু হবে না, 70 বছর বয়সের স্বাস্থ্য থেকে আমি বাঁচবো। আর এই দেখুন তিস্তা, দুর্দান্ত তিস্তার ভিউ। আমি জানি না আমার কোথায় যাচ্ছি করতে পারছি,
আর কিছুদিন পরে আর মোটামুটি একেবারে মাছ চলে এলে এই তিস্তার জলই দেখবেন যে অনেকটা সবুজ হয়ে গেছে, এখন একটু ঘোলাটে রয়েছে। পাহাড় 4.5 কিলোমিটার এভাবে হয় না, পাহাড়ের দিক হতে হয় না, পাহাড়ের হাইটে হয়। পাহাড়ি দিকগুলো দেখুন তখন এখানে হয়েছিল আর কি, এখানে স্মৃতি হয়ে পড়ে যায়। আর এখানে পাহাড় কেটে 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 আমি ভয়ানক লাগছে। আমরা প্রায় রেটটাকে মিনিট ধরে প্রায় চলে গেছি। হাই, নমস্কার। আমরা এখন মিরিকধারা ভিউ পয়েন্টে রয়েছি। এই জায়গাটা হচ্ছে মিরিকধারা ভিউ পয়েন্টের বিশাল রেস্টুরেন্ট, ওখানে আমরা রয়েছি। আর এখানে কিছু বাইকার্স গ্রুপ এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক আছে। আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে অহলধারা, কিছুক্ষণ স্টে করে খাওয়া দাওয়া করে তারপর অহলধারাতে ফিরবো আমরা। আর কালকে রাত্রে আমরা তাড়াতাড়ি 10টার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম, তারপরে এসে করেছি। আর আমি ভিউ পয়েন্টটা একটু দেখাই পেছন দিকটা, এই যে আমার গাড়ি পেছন দিকে দেখাই, যারা এসেছে আমাদের গ্রুপ কম, যারা মোমো খেয়েছি আমাদের এসেছে এই যে পাহাড়ি ম্যাগি, পাহাড়ি ম্যাগি। রূপম কিন্তু সব কিছু খায় না, দেখতে হবে কেমন হয়েছে। রূপম কিন্তু সব কিছু খায় না, রূপম চলুন খেয়ে দেখা যাক গাড়ি ফাড়ি চালিয়ে কেমন হয়েছে, খেয়ে দেখা ও কি করবো। এগুলো লঙ্কা গো, প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড গরম তো খাচ্ছ কেন, এখন ঠান্ডা করে খাও। পাহাড়ের ম্যাগির একটা আলাদা মজা আছে, কেন জানি না, পাহাড়ি জল নাকি পাহাড়ি ওয়েদার বুঝতে পারি না। চলুন মোটো ব্লগিং সেটআপে আবার দেখা হবে। এখন আমরা জায়গার কাছে রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে বেরোচ্ছি ব্রেকফাস্ট করে। এবার আমরা যাবো হচ্ছে অহলধারার দিকে। চলুন যাওয়া যাক, রাস্তা দেখা যাক কেমন, জল ধরে না, পাতার মারে। বলুন অহলধারা ভিউ পয়েন্টে যাওয়া যাক, এই রাস্তা দিয়ে উঠতে হবে আমাদের উপরে।
ইনক্লাইন রোড। আমার রাস্তা ভুল করে ওদিকে চলে গেছিলাম, রাস্তা খুব প্রচণ্ড ইনক্লাইন, খুব ইনক্লাইন, রাস্তার কন্ডিশনও খারাপ। দেখুন অফরোড, প্রচণ্ড অফরোড, রাস্তার কন্ডিশন প্রচণ্ড খারাপ। এইসব জায়গায় ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি সবসময়, তোলার সময় নামার সময় ফার্স্ট গিয়ার। দেখুন কতটা ইনক্লাইন রোড। গাড়ির সাউন্ড হোক কিন্তু গাড়ির ফার্স্ট গিয়ারে কিনতে হবে, ভালো বিপদ। শুধু অ্যাক্সিডেন্টের উপর কন্ট্রোলটা করতে হবে, বুঝতেই পারছেন কেমন রাস্তাটা। তার সময় যাও বা ঠিক আছে, নামার সময় প্রচণ্ড হয়, যেমন ভাড়ায় তেমন ভাঙা চোরা এসব জায়গায়। এখানে একদম সেকেন্ড গিয়ার না, ফার্স্ট গিয়ার, সবসময় ফার্স্ট গিয়ার। আর ক্লাচ ব্যবহার করার জন্য পেছনে ব্রেক আস্তে আস্তে ব্যবহার করবে। যেমন অফরোড দেখুন বন্ধু, ভেবে আসেনি যে অহলদারা ভিউ পয়েন্টের রাস্তা এতটা অফরোড হবে। এখানে ফার্স্ট গিয়ার ছাড়া সেকেন্ড গিয়ারের গাড়ি দেওয়াই যাবে না, যা দেখলাম। কখনো ধুলো, প্রচণ্ড ধুলো, প্রচণ্ড ধুলো। ও চল চল পাগলা, চল হাসপা, চল। গাড়ি কেমন হচ্ছে, ও দেখুন সামনে রোড, দেখুন রোড। মারাত্মক রোড, মারাত্মক। আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারছে, মারাত্মক খারায় তো, 45 ডিগ্রি খারায় রোড। এখানে এসে পরে আবার এখান থেকে ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি নিতে হবে। এই সেকেন্ডে আবার ফার্স্ট গিয়ারে দিলাম। বাবা ওরে বাবা, চল পাগলা চল, চল পাগলা চল, চল হচ্ছে চল, চলো চলো। রেস ছাড়া যাবে না এখানে। চলো হচ্ছে চল, চল পাগলা চল। গাড়ির সাউন্ড হোক। এখানে ক্লাচ করলেই গাড়ি পড়বে, ক্লাচ তো করাই যাবে না। চলো একবারে উঠতে হবে, একবারে চলো পাগলা চলো। ও ও কি রাস্তা, সেই অফরোড, সেই। চল পাগলা চল। চল পাগলা বাড়া। এখানে দাঁড়াবো আমরা? বাইক করে, বাইকে ওটা গাড়ি উঠে বাড়া, তোর বাইক উঠছে না, আমার গাড়ি উঠে যাবে। চারজন চল বাড়া, চল পাগলা।
চল। চল পাগলা, জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, চল। সেকেন্ড রাস্তা থাকলে ফার্স্ট গিয়ারে উঠবে, সেকেন্ড গিয়ারে উঠবে, কিন্তু একটু খারাপ রাস্তা থাকলে ফার্স্ট গিয়ার ছাড়া উঠবে না, যেহেতু অফরোড, এটা অফরোড। কিন্তু নর্মাল এইসব রাস্তাতে সেকেন্ড গিয়ার থাকলে উঠে যাবে। ও কি ভিউ, কি ভিউ, দুর্দান্ত দুর্দান্ত, মাথা খারাপ। এইসব যদি এনজয় করতে না পারি তাহলে কি এনজয় করবো জীবনে? ও দুর্দান্ত ভিউ, দুর্দান্ত। পেছনে ওরা আসছে, আমি একটু আগে বেরিয়েছি, সাইডে দেখুন পাহাড়, দারুণ দারুণ দারুণ। চলো ওঠো, আমাদের ডেস্টিনেশন অহলদারা, আমরা প্রায় চলে এসেছি। হ্যাঁ, এখন এখান থেকে ম্যাপে দেখাচ্ছে 30 মিনিট, মানে 9 কিলোমিটার এখান থেকে দেখাচ্ছে। চলুন এগিয়ে যাক, যাওয়া যাক। রাস্তা কিছু কিছু জায়গায় খারাপ আছে, কিছু কিছু জায়গায় ভালো। এই যে এখন গাড়ি উঠবে, এখন ফার্স্ট গিয়ারে দিলাম, গাড়ি কাঁহাতে উঠে যাবে, আর এখন টর্চ দরকার গাড়ি। জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব। ও কি ভিউ, মাথা খারাপ। সেটেল ভিউ, সেটেল ভিউ, দারুণ দারুণ দারুণ। আমি একটু গাড়িটা ওখানে দাঁড় করাই, দাঁড় গিয়ে আমি একটু ভিউটা দেখাই, আমি কোন পয়েন্টে এসেছি, কোন ভিউ পয়েন্টে এসেছি একটু দেখাই, না দেখালে ঠিক মজা পাওয়া যায়। দেখুন সামনে থেকে ভিউটা দেখুন, এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি, অসাধারণ ভিউ, অসাধারণ। আমি জানি না ক্যামেরা কতটা জাস্টিস করতে পারছে, অসাধারণ ভিউ। এই দেখুন সামনের দিকে পুরো পাহাড়ের রেঞ্জ, এদিক দিয়ে আমাদের পাহাড়ের রেঞ্জ, আর এই যে পার্থ আসছে এখানে, দাঁড়া দাঁড়া, সেটা মনে অতিরিক্ত অতিরিক্ত ভালো ভিউ, অতিরিক্ত ভালো ভিউ। চলুন অহলদারা ভিউ পয়েন্টে গিয়ে আরও ভালো ভিউ দেখা যাবে, ঠিক আছে? এই পাহাড়ের রেঞ্জ দারুণ দারুণ। পার্থ কেমন এনজয় করলি রাস্তা? ছাটা ভাঙা রাস্তা লাগলো আমার। হ্যাঁ ছাটা ভাঙা তো, কেন বলতো, অফরোডটাও এরকম লেগেছে, দারুণ দারুণ ওই রকম। দেখি ওদের ওদের গাড়ি কি ফেসে, আমার বাইকটা নিয়ে আসতাম, হ্যাঁ মিস করছে আমার বাইকটা। জায়গাটা খুবই সুন্দর, তার হ্যাঁ। থেকেও বেশি সুন্দর হচ্ছে আমাদের জার্নির রাস্তাটা। আর এই রাস্তাটা কেমন? এই রাস্তাটা যেটা এসছি, হ্যাঁ রাস্তাটা মানে অফরোডও আছে, মজা আগে মজা आ गया, मजा आ गया, नमस्ते में आरो मजा आएगा। চলুন এখানে যাক, একটা ভিউ পয়েন্ট দেখলাম, এরপর আরও ভিউ পয়েন্ট আছে। এই অবস্থার ভিউ পয়েন্টটা অন্যরকম। দেখুন কত সুন্দর। অসাধারণ অসাধারণ।
আমি তো দারুণ দারুণ বাড়ি রয়েছে, দারুণ দারুণ বাড়ি রয়েছে। এই সবগুলো এখানটা পাহাড়ি রাস্তা, পাহাড়ের রাস্তা, যারা এখানে যদি যাতায়াত করে তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আর বাম্পার এখানে জোরে চালাবে, যে বাম্পার দেওয়ার দরকার নেই। ও দারুণ দারুণ একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমরা বেশি অবৈধারা ভিউ পয়েন্ট। চলুন, কথা আর কি বলবো, দৃশ্য এত অপরূপ, কথা বলতে ইচ্ছা করছেন। দারুণ দারুণ, মানে এইসব জায়গাগুলো এনজয় করার মতো এইসব দিনগুলো, কারণ আমরা পাহাড়ের কাছে থেকে যাচ্ছি হবে, মানে এইসব জিনিসগুলো আপনি নিজের থেকে না দেখলে ব্যাপারটাকে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। গাড়ি ওটা যদি ভাঙাচোরা রাস্তা ছিল একটু, আমি ফার্স্ট গিয়ার নিয়েছিলাম, কিন্তু এইসব রাস্তা সেকেন্ড গিয়ারে উঠে যাচ্ছে এগুলো তো আমি সেকেন্ড গিয়ারে ওঠে, কিন্তু ওটা ভাঙাচোরা রাস্তা তো একটু চর্কের দরকার হয়, ওই জন্য ওটা ফার্স্ট গিয়ারে ছিল। প্রথমে ওঠার সময় যে ভাঙাচোরা রাস্তা, এখানকার সেকেন্ড গিয়ারে গাড়ি উঠে যাচ্ছে। এইসব জায়গায় বুলেটের সেকেন্ড গিয়ারে ফার্স্ট গিয়ারের দরকার হবে, কিন্তু রাস্তা ইনক্লাইন, রাস্তা খারাপ। খারাপ রাস্তায় আমি যাই না ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারছো, রাস্তা কিন্তু টোটাল খারাপ। আসতে আবার একটা জায়গায় দাঁড়াবো। এসেছি ঘুরতে, ভিউ পয়েন্ট দেখার জন্য, ওই জন্য এইসব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। এই রাস্তাতে একটা মেয়েরা ফলসফা দেখে মেয়েরা বস্তা চলা মে জাহালে চলা মুঝে রাস্তা Fondo prendedi che resta ilahi mera dia দারুণ দারুণ, ওইরকম এনজয় করতে করতে যাচ্ছি রাস্তা, ওইরকম সেই লাগছে সেই। আমি যে এখানে ক্যামেরা বন্ধ করবো সেটা পাচ্ছি না, ক্যামেরা বন্ধ করতে ইচ্ছাই করছে না। আবার ইনক্লাইন, আবার ডিক্লাইন রোড, এইসব ডিক্লাইন রোডে গাড়ি আরও ছেড়ে দেখুন, অটোমেটিক গাড়ি দেখুন নামছে, ব্রেকিং হতে হতে নামছে। এই হচ্ছে ইনক্লাইন ডিক্লাইন যদি চালানোর ফর্মুলা। সবসময় ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড গিয়ারে গাড়ি ডাকবে মোট প্রয়োজন নেই, যতটা ইনক্লাইন সেই গিয়ার ফার্স্ট গিয়ার, যতটা কম ইনক্লাইন সেকেন্ড গিয়ার, এর থেকে বেশি গিয়ারে ওঠার দরকারও নেই। যারা বিগিনার, যারা নতুন তার দরকার না, নামার সময় ছেড়ে দেবেন যেভাবে দেখালাম সেইভাবে। এখন যেমন আমি ডিক্লাইন রোডে নামছি, এখন আবার সমতল রোড আছে। ও অসম্ভব ভালো, অসম্ভব ভালো, এত সুন্দর ভালো দিন, মানে মাথা খারাপ। আমরা যে বন্ধ করে বুঝতে পারছেন সব যত জিনিস হয়, কোনো দরকার নেই, সব করে নেবো, তাও ঠিক আছে। চলুন সেখানে হয়ে যাক। চল পাগলা, আমার ফার্স্ট গিয়ার দিলাম, কারণ প্রথম কথা ডিক্লাইন রোড, দ্বিতীয় কথা রাস্তাটা একটুখানি অফ রোড আছে, জল ফল জমে রয়েছে, এখানে একটু স্পিড করার প্রপার থাকতে পারে, ওই জন্য এ করলাম। একটু কাদা রয়েছে রাস্তায়, ওটা পেরিয়ে গেলে আমার ভালো। চলুন গাড়ি আবার সেকেন্ড গিয়ারে গাড়ি চালাতে পারবে, এই রাস্তা সেকেন্ড গিয়ারে উঠে যাবে।
ও দারুণ 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 এনজয় করছি ভাবছি। দেখুন আসল মজা হচ্ছে রাস্তায়, গন্তব্যের কোনো মজা নেই। ঘুরতে এসে গন্তব্যের থেকে রাস্তার মজা হচ্ছে আলাদা। আপনি যাচ্ছেন কত বিউটি স্ট্রিট বিউটি দেখতে দেখতে যাচ্ছেন, তারপরে কি আপনার এ হচ্ছে, আর আপনি সেখানে জায়গায় পৌঁছে যাওয়া তো হয়েই যাবেন, গন্তব্য পৌঁছে যাবে, কিন্তু আপনি যতক্ষণ এতে থাকবেন ততক্ষণই আপনার মজা। এখানে আমার একটা অপশন আছে, এখানে এই জন্য ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি নিয়ে না, তো টপটা ভালো পাবো, গাড়ির ব্রেকিংটাও ভালো হবে, গাড়ি উঠবেও ভালো, কোনো কথা না বলে গাড়ি উঠে যাবে। আমার একটু প্লেন রাস্তা বলবো, আমার আজকের গাড়ি উঠে যাবে, কিছু করার নেই। এই দেখুন আবার সেলিং করে দিলাম, সমতল রাস্তা হলে একটু ঘুরে এইভাবে গাড়ি চালাতে হয় পাহাড়ে। আমি বলছি না আমি কি অভিজ্ঞ, কিন্তু মোটামুটি গাড়ি চালাতে পারে যে আইডিয়া হয়েছে তাতেই গাড়ি বলুন। আমার থেকে প্রচুর অভিজ্ঞ লোক আছে, তবে যত আপনি প্র্যাকটিস করবেন জানেন তো তত জিনিস কী হবে, সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক, যত প্র্যাকটিস করবে তত আপনি স্পিড বাড়বে। গাড়ির কিছু সাউন্ড রয়্যাল এনফিল্ডের, ও মজাই মজা। অসাধারণ অসাধারণ দারুণ লাগছে। গাড়ি চালিয়ে কিন্তু বিরাট মজা পাচ্ছি আমি এই রাস্তা থেকে। বেশি চেকটি ফলো করলেই গাড়ি চালানো যায়, অসুবিধা হয় না। তো দাঁড়াই ওখানটায়। ও দেখুন এর জন্যে এখানে আসা, এই কারণের জন্য এখানে আসা, কত সুন্দর দারুণ দারুণ। আমি জানি না আমার ক্যামেরাটা কতটা জাস্টিস করতে পারছে, ভিউটা দেখুন দারুণ, আর সূর্যের পাহাড়ের দেখুন কি সুন্দর খেলা, দুর্দান্ত দুর্দান্ত। ওই দিকে দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয় ওইটা কাঞ্চনজঙ্ঘা মনে হয়, ওই যে স্নো ক্যাপ মাউন্ট দেখা যাচ্ছে ওই দিকে দূরে, ক্যামেরা কতটা দেখতে পাচ্ছি, ওই যে স্নো ক্যাপ মাউন্ট দেখা যাচ্ছে ওই যে দূরে, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দারুণ দারুণ অসাধারণ। পেশাদের ভাগ নিতে গেলে আপনাকে নিজে আসতে হবে পাহাড়ে, ঘর থেকে বেরোতে হবে, ঘর থেকে বেরিয়ে আপনাকে মজা নিতে হবে, পুরো প্রকৃতির মজা নিতে হবে। আর পাহাড় এমন একটা জিনিস না যেখানে মন ভালো হয়ে যায়। সমুদ্রও ভালো, তবে পাহাড় বেশি ভালো, কারণ সমুদ্রে শুধু আপনি ঢেউ আসছেন দেখছেন, আপনি যে কোনো অ্যাক্টিভিটি করছেন, কিন্তু পাহাড়ে কি প্রত্যেকটা বাঁকে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে এখান থেকে। অসুবিধা গেলে বেশি হয়, অফরোডও আছে। আমার মনে হচ্ছে আমার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেল। চলছে ধরো 2 কিলোমিটার ছাড়িয়ে দিই, তারপরে মাটিটা চেঞ্জ করে এগিয়ে গেল।
রাস্তাগুলো, গ্রামের রাস্তা অসাধারণ, অসাধারণ, মানে চিন্তা ভাবনার বাইরে, কত সুন্দর ভিউ। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে অন্ধকার, আবার বাঁকে বাঁকে রোদ, সেখানে ঠান্ডায় রোদ করছে, সেখানটায় ফাঁকা জায়গা, সেখানে রোদটা আসছে। জঙ্গলের ভেতর বা পাইন গাছের জঙ্গল, গাছের আড়ালে এই জায়গাগুলো এবং খাওয়া, এই দুর্দান্ত দুর্দান্ত, আরও মজাই আলাদা। দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ, দাঁড়িয়ে আমরা ফটো তুললাম, প্রচুর ফটো তুললাম, যেগুলো ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আমরা দেবো, আপনারা দেখবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমাদের গাড়িটা পেছনে ছিল, ওরা গাড়িটা এলো, তারপরে আমরা জার্নি স্টার্ট করলাম। আবার মোটামুটি আমরা চলে এসেছি। গাড়ি নামলে আমার গাড়িতে জায়গা দিতে হয়, এগুলো হোমস্টে। খারাপ রাস্তা, এখন সাহায্য করে দিচ্ছে। ফর্মুলাটা বুঝতে পারলে গাড়ি চালানো কথা যেখানে যাবো না, সেটা ফার্স্ট গিয়ার যেটা সেকেন্ড গিয়ার করতে হবে, বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তাতে। চলে যাবে, দাঁড়া, চলে যাবে, বেরিয়ে যাবে। এই তুই দাঁড়িয়ে যা, মেয়ে কই, দাঁড়া, তুই দাঁড়িয়ে যা। গাড়িতে যেহেতু লোড বেশি, প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে পারছি।
একদম ধাক্কা দিচ্ছে বুলেট তৈরি গান। ওখানে 2 পয়েন্টে চলে এসেছি আমরা প্রায় কাছাকাছি। পাহাড়ি রাস্তা, কাজ রাস্তা দেখতেই পাচ্ছেন, পাহাড় হয়ে ওপর দিকে উঠছে। দেখো 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 একটা গাড়ি চালিয়ে যা মজা, ওইরকম মজা। যেমন ইনক্লাইন রোড, আমি পুরো ভিডিওটা করছি তেমন আমি যাই না, কিছু কিছু মাঝে মাঝে বলেছি। দেখুন আসছে একটু 4 চাকায় তো অসুবিধা, অ্যাকচুয়ালি গাড়ি রোডটা যারা পাহাড়ি লোক বা এক্সপার্ট লোক ছাড়া 4 চাকায় রাস্তায় এই মজাটা আনতে পারবে না। আর এই রাস্তা অ্যাকচুয়ালি 2 হুইলার চালানোর রাস্তা, কিন্তু তবুও একটু হাত শক্ত হতে হবে। আমি বলছি না আমার নিজের হাত শক্ত, কিন্তু একটুখানি পাহাড়ে চালানোর জ্ঞানটা থাকলেই আপনি পাহাড়ে এই রাস্তা দিয়ে আসতে পারবেন। আর মজাও লাগে, ব্যাপক মজা লাগে, ব্যাপক মজা, ব্যাপক। এইসব ঝড়গুলো খেয়ে চললো, এই খেতে চাষবাস হয় ঠিক জায়গায়। পাইন গাছে আবার বিকাল শিবগঙ্গ, এই অ্যাকচুয়ালি শিবগঙ্গের যাওয়ার রাস্তা কিন্তু অনেকটা এইটাই পড়ে। ওখান থেকে অবলধারে ডান দিকে ঘুরে যায়। আমরা প্রায় চলেই এসেছি আমাদের কাছে। हवलदारा गाड़ी लगा है वहाँ पर, टिकट टिकट हम लोगों का और 2 आदमी आ रहा है, 2 गाड़ी आ रहा है, एक साथ में करेंगे। यहाँ पर रुका है, साइड करके, हाँ वो साइड करके रखता है।
এখান দিয়ে টিকিট করলাম হলদারা ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার জন্য। সিনকোনা গাছের এই যে সিনকোনা গাছের প্লান্টেশনের জন্য 20 টাকা করে 2 হুইলার আর 4 হুইলার 50 টাকা করে নিল। কোনো করে চলো উপরে কোথায় গাড়ি রাখবো? কোথায় রাখবো গাড়ি? এখানটা রাখবো, এই যে 500 টাকা রাখি এই কামাটাতে। চলো আমরা চলে এসেছি আমাদের হোমস্টেতে। হ্যাঁ একদম ভেতর দিকে ঢুকিয়ে দাও। ও সেটা মামা ভিউ, অতিরিক্ত ভালো ভিউ। ওই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, দারুণ। আর আকাশ পুরো পরিষ্কার। এত ভালো চাইনি, সত্যি চাইনি। এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ। স্লিপিং বুদ্ধটাকে দেখা, তুই দেখা কতটা বুঝতে পারছে ক্যামেরায় বুঝতে পারছি জানি না। এটা দিনের বেলা তো হলে আলো সুন্দর দেখাবে। এই আমাদের রুম, আর এই যে অহলদারা ভিউ পয়েন্ট, এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর এই দেখুন নিচের দিকে ভ্যালি। দারুণ দারুণ দারুণ। এই সেই নৈসর্গিক দৃশ্য, অসাধারণ ভিউ। এটা হচ্ছে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখাচ্ছি আমি। দারুণ দারুণ। এটা দিনের বেলা তারা ভালো দেখা যাবে। পাপাই এই দেখুন, দারুণ দারুণ। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, একদম পড়ন্ত সূর্য। আর এখন ঘড়িতে বাজে 5:05। অসাধারণ দৃশ্য, অসাধারণ। আর নিচে দেখুন লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। দারুণ দৃশ্য, দারুণ। এই দেখুন প্রথমে এদের দেখায়, এই দেখুন বিড়াল ছানা সব ওরা খেলা করছে। আর এই যে মা, কি ব্যাপার? এই দেখুন দুটো, এই যে দুটো দেখুন কি শুরু করেছে। এই কি হচ্ছে পাপাই? মটন এখন হচ্ছে, এখন ডিস্টার্ব করিস না। মশলা পেস্ট, এই যে মাখা হচ্ছে মটনটা। তারপরে
হবে। আজকে মাটন আছে রাতে, পেঁয়াজ কাটা। রান্নাটা কি করছে? বাহ বাহ বাহ। আর ভেতরে আমাদের পাকোড়া ভাজা হচ্ছে। হ্যাঁ আমার কাছে দিয়ে আসবে। ওই যে পাকোড়া ভাজা হচ্ছে, কিচেনে আর ঢুকলাম না আমি। তাহলে টাকা ওই বাড়ির মজা তো পুরো কাচিয়ে নিচ্ছিস পুরো। এই যে কাজ কর না, ওইসব না নিয়ে ঘুরে কাজ কর। না, আমি তো কাজই করছি ভাই। রান্নার সময় তো লাল হয়ে যাবে ভালো কিন্তু ভাই। পাহাড়ি লঙ্কা বুঝে না লঙ্কার করে দিয়েছি। পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। আগে রাতের ভিডিও দেখা। এটা হচ্ছে আমাদের রুম, ডরমিটারি রুম। 6 জন থাকবো আমরা, দুজন করে। আমাদের গাড়ি পার্কিংয়ে রাখা রয়েছে। আর এবার আপনাকে বাড়ির একটা পার্টি চলছে। কালকে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এই দিকটা কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা গেছে। আর এখান থেকে বেরিয়ে এই এক টেন্ট রয়েছে, অনেক কাছে টেন্টে থাকে। এই তোর একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিস, বিরাট ব্যাপার। টোটাল তো রেডি সব, দারুণ হয়েছে। আর একটুখানি কষিয়ে হ্যাঁ। জলটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে তারপর প্রেসার কুকারে দিয়ে দেবো, হ্যাঁ। 3টা সিটি, তারপর মাল রেডি। চলো, দারুণ দারুণ। মেন শেফ কে? তো মেন শেফ কে? পাপাই ইয়েস। মেন শেফ আমি পাচ্ছি না। ও আর রূপম আছে। রূপম রূপম তো আমাদের ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন রূপম আমাদের ক্যাপ্টেন। মেন শেফ হচ্ছে পাপাই। ওই মাখানোর মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপার, জানো তো, ম্যারিনেট করা মাংস যত ভালো ম্যারিনেট হবে মাংসের টেস্ট তত ভালো। ওখানে রূপমের কন্ট্রিবিউশন আছে, লোন মারা সুন্দর ছড়িয়েছে। তারপরে লবণ দিল, দেখলাম ভালো পাই লবণ দিল। এটা পাখানোর সময় বিরাট আলোচনা চলছে এখন, জল ছাড়বে। বিরাট আলোচনা। মটনটা ভালো হবে দেখেই মনে হচ্ছে। বা দারুণ। হাই, ভেরি গুড মর্নিং ফ্রম অহলদারা। এখন বাজে ঘড়িতে 6টা 20। আমি অহলদারার মেন ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। আর কালকে রাত্রিবেলা আমরা যখন এসে পৌঁছেছি, রাত্রিবেলা না মানে দিনের বেলায় যখন এসে পৌঁছেছি আমরা, তখন আর ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আর সেভাবে আমি ভিডিও করতে পারিনি। আর সেইভাবে পাওয়া যায়, তখন একটা জিনিস দেখাচ্ছি উল্টো থেকে দেখুন। ও এই নৈসর্গিক দৃশ্য, আমি জানি না ক্যামেরা কতটা জাস্টিস করতে পারছে। এ পাওয়া যায় না, অসম্ভব সুন্দর, দারুণ। আমাদের পেছন দিকটা এরকম আমাদের হোমস্টে। এই যে হচ্ছে আমাদের রুম, এটা হচ্ছে আমাদের রুমের মধ্যে আমি দেখালাম না, সব রয়েছে। এই হচ্ছে এই নৈসর্গিক দৃশ্য। অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য। হোমস্টেটা কিছুক্ষণ পর আমি দেখাবো। আমি শুধুমাত্র এই দৃশ্যটা দেখানোর জন্যই আপনাদের সকালবেলায় করি। ক্যামেরা কত জাস্টিস করতে পারছি আমি বুঝতে জানি না। দারুণ অসম্ভব। কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম রূপ। আরও সকালবেলা ওটা আরও ভালো পাওয়া যাবে। উফ, দুর্দান্ত। এই জিনিসটা জাস্ট করতে গেলে আপনাকে সকাল পর্যন্ত করতে হবে। অসম্ভব নৈসর্গিক দৃশ্যটা। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ ফুটে উঠেছে একদম। রাত্রিবেলার ভিউটা তো আপনারা দেখিয়েছি, দিনের বেলার ভিউটা দেখুন। অসম্ভব সুন্দর।
আর্লি মর্নিংয়ের যে অহলদারা ভিউ পয়েন্টের যে ভিউগুলো, সেটা দেখতে গেলে আপনাকে সকালবেলা উঠে হবে। আর মানে অসাধারণ আমি বলে বোঝাতে পারবো না কত সুন্দর একটা ভিউ সকালবেলায়। ওই দিকটা দেখুন, ওখানে আমার পুরো কালকে রাত্রিবেলা ওই যে জায়গাটা এরকমভাবে উঠেছে, এটা 9 মতন একটা দেখাচ্ছিল। আবার অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারিনি তখন এই জায়গাটা পুরো একটা জায়গা যেখান থেকে একটা মধ্যিখানে ড্যাম বা কিছু একটা আছে, ওই এরিয়াটা জুড়ে ওখানটায় করা রয়েছে, মানে বাড়ি ফাড়ো রয়েছে, পুরো লাইটটা আর মধ্যিখানটা পুরো অন্ধকার। দেখুন পুরো কুয়াশা ওই জায়গাটায়, মেঘের মধ্যে। ও অসাধারণ সার্বিক দৃশ্য, একদম মাথা খারাপ করা। কাঞ্চনজঙ্ঘা দূরে মাথা তুলে দারুণ বিশ্ব, না দেখলে বুঝতে পারবেন না এত সুন্দর লাগছে।